وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. موجودہ دور میں ہر انسان کامیابی کی تلاش میں ہے، سکسیسفل ہونا چاہتا ہے، میں کامیاب رہوں، اور کامیابی کا معیار بھی ہر انسان نے اپنا اپنا الگ بنایا ہوا ہے. میں مولوی ہوں، میرا معیار یہ ہے کہ بہت بڑی مسجد ہونی چاہیے، اس میں خطیب ہو جاؤں. کوئی حافظ ہے، اس کا کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اچھی مسجد میں تراویح پڑھاؤں، نائب امام بن جاؤں. ٹیچر ہے، اس کی کامیابی یہ ہے کہ میرا جلدی جلدی پروموشن ہو جائے، 20ویں 21ویں گریڈ تک میں پہنچ جاؤں. کاروباری ہے، اس کی معیار یہ ہے کہ ایک دکان ہے میں دوسری بھی بنا لوں. زمیندار ہے، اس کا کامیابی کا معیار یہ ہے کہ میری 100 ایکڑ زمین ہے، میری 200 ایکڑ زمین ہو جائے. سیاستدان کا معیار کامیابی کا یہ ہے کہ میں الیکشن میں جیت جاؤں. جیتے ہوئے کا کامیابی کا معیار یہ ہے کہ میں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بن جاؤں یا صدر بن جاؤں. ٹھیک ہے نا جی. تو ہر انسان نے کامیابی کا معیار اپنا اپنا بنایا ہوا ہے، لیکن اصل میں کامیابی وہی کہلائے گی جسے اللہ کامیابی کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو پیدا اللہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. جو چیز میں نے بنائی ہوگی اس کے نقصان اور نفع کو میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانے گا. یہ آپ موبائل خریدتے ہو تو ڈبے کے اندر ایک چھوٹی سی بک ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی الیکٹرانک چیز خرید لو، اس میں اندر ایک چھوٹی سی بک ہوگی، اس کی ہدایات لکھی ہوگی. گرمی میں نہ رکھو، اتنے وولٹیج پر چلاؤ، اتنے وولٹیج پر نہیں چلاؤ، اپنا چارجر استعمال کرو کہ اس پر چارج کرو موبائل کو، دوسرا چارجر استعمال نہ کرو، وغیرہ وغیرہ ہدایت. کیوں کہ موبائل جس کمپنی کا موبائل ہے اس کمپنی والوں کو اس موبائل کے نفع نقصان کا سب سے زیادہ علم ہے. تو ہمیں بنانے والے اللہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ہم اپنے نفع نقصان کو خود سمجھنے لگ گئے. یہ تو ہوگا کہ موبائل اڑی کر کے بیٹھ جائے. نہیں بھائی، مجھے پتا ہے کمپنی کو گولی ماروں، مجھے پتا ہے میں کس میں نقصان ہوگا میرا اور کس میں فائدہ ہوگا. تو لوگ نہیں مانیں گے. تو ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمارا نقصان اور نفع بھی اللہ کے علم میں ہے. اب ہمارے نفع اور کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز میں بیان فرما دیا. کامیاب ہونا چاہتے ہو آپ بھی، میں بھی، سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہاری کامیابی، تمہاری بھلائی، تمہارا فلاح، تمہاری بہبود اس میں ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت طریقوں کو اپنا لو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت طریقے، اسوۃ حسنہ. اسوہ کہتے ہیں طریقے کو، حسنہ مانا خوبصورت. نبی کا صرف طریقہ نہیں ہوتا، نبی کے خوبصورت طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی خود بھی خوبصورت، اس کا طریقہ بھی خوبصورت. ٹھیک ہے نا جی. تو فرمایا خوبصورت طریقوں کو اپنے اوپر نافذ کر لو. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت طریقے، جب ہم یہ بولتے ہیں نا، ہمارے تبلیغی بھائی بھی بولتے ہیں بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے اندر آ جائیں، تو ہمارے لوگوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، یار طریقے پتہ نہیں کیا ہوں گے. بھائی کوئی مشکل نہیں ہے، اپنا کام کرو، اپنی ضرورت پوری کرو. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس ضرورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، طریقے کے مطابق کر لو. مثال دیتا ہوں، پانی پینا ہماری ضرورت ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کی؟ ہماری ضرورت ہے نا. کھانا کھانا بھی ہماری ضرورت ہے.
सोना भी हमारी जरूरत है, दुकान पे जाना भी हमारी जरूरत है, वॉशरूम जाना भी हमारी जरूरत है, कपड़े पहनना भी हमारी जरूरत है, उतारना भी हमारी जरूरत है, ठीक है ना जी, ये सारी हमारी जरूरत है। अब हमने पानी पीना है, पानी पीने के दो तरीके, एक रसूल पाक का तरीका, दूसरा जानवरों का तरीका। एक रसूल पाक का तरीका और दूसरा जानवरों का तरीका। जानवर कभी भी बर्तन में भरकर बैठकर पानी नहीं पिएगा। जितने भी जानवर हैं कैसे पानी पीते हैं? खड़े होकर, मुंह डाला और पी लिया। अब हम इंसान भी थोड़े थोड़े जानवरों की तरफ जाने लग गए, ठीक है ना। हमने भी बर्तन उठाया, खड़े खड़े मुंह पे उतार दी पूरी बोतल। ऐसे पानी पीने से प्यास बुझ जाएगी, है ना, या नहीं बुझेगी? बुझ जाएगी। आप खड़े होकर पियो, बैठकर पियो, प्यास बुझ जाएगी। अब खड़े होकर पिया, एक बंदे ने पानी पी लिया, प्यास बुझ गई। दूसरा बंदा आया, उसने भी पानी पिया, लेकिन पानी पीने से पहले सोचा कि यार हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी कैसे पिया है। उन्होंने अपनी उम्मत को पानी पीने का क्या तरीका बताया है। अब बताया कि जी खुले बर्तन में पानी पियो, ठीक है ना जी, पानी में देख कर पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ कर पियो, 3 सांसों में पियो, हर सांस में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अब इस पानी पीने में कोई घंटा सवा नहीं लगता, वही चंद सेकंडों का फर्क है। अब इस बंदे ने पानी भी पी लिया और हर घूंट को नेकी बना लिया, सवाब मिल गया। यानी जरूरत तो मेरी थी पानी पीने की, बस थोड़ी सी सोच बदली और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर कर लिया कि यार वो ऐसे पिया करते थे, उन्होंने हमें ऐसे बताया, अब वही पानी मैंने पी लिया, अब इस पानी पर मुझे सवाब मिल गया। है ना हैरानगी की बात, जरूरत मैंने अपनी पूरी की लेकिन सवाब भी मिल गया। यही खाने में ले ले, एक खाने का तरीका जानवरों का है, खड़े होकर खाते हैं, दूसरा तरीका है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया कि दस्तरखान बिछाओ, खाना रखो, खुले बर्तन में सालन हो, जिस तरफ तुम बैठे हो उस तरफ से खाना खाओ। ये आदाब तबलीग जमात वाले बताते हैं, बाकी किसी को पता ही नहीं है कि ये आदाब भी है खाने पीने के, ठीक है ना जी, अपनी तरफ से खाओ। फरमाया जिस बर्तन में ज्यादा हाथ होंगे खाने वाले, वो बर्तन, वो खाना ज्यादा बरकत वाला होगा। अब हमने प्लेटें इतनी छोटी छोटी सी कर दी हैं, दूसरा हाथ ही नहीं जा सके, बेगम का भी हाथ नहीं जाता, अकेला खा रहे होते हैं जी, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह तो हमें याद ही नहीं होते, बेगम से लड़ाई नहीं, ठीक है ना। ऑफिस से आए, दुकान से आए, भूख लगी हुई थी, अब बेगम को खाना का जरा देर हो गई, अब लड़ाई में बिस्मिल्लाह भूल गए और खाना शुरू कर दिया। दस्तरखान बिछाओ, हाथ धो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, ठीक है ना जी। खाने को खूब चबा कर खाओ, खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो, ठीक है ना, और अल्लाह का शुक्र अदा करके फिर अपने हाथों को धो लो। अब ये भी खाना खा लिया, दूसरे ने बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खाया, पेट इसका भी भर गया, पेट उसका भी भर गया, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा, इसको पेट भरने का सवाब मिल जाएगा। शादी करना हमारी जरूरत है, ठीक है ना जी, हर मर्द की और हर औरत की जरूरत क्या है? शादी करना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास साहब आए, या रसूलल्लाह अपनी बीवी से हमदर्दी करने पर भी सवाब मिलेगा। फरमाया या रसूलल्लाह ये तो हमारा अपना वो है, मजे की बात है, हमारे अपने सुकून और राहत की बात है, ये क्या हुआ, हम अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं सवाब। फरमाया कि अगर यही मर्द गैर औरत के साथ जिना करेगा तो इसको गुनाह मिलेगा नहीं मिलेगा? और क्या रसूलल्लाह उसको गुनाह मिलेगा? तो फरमाया कि जायज जगह पर अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है तो इसको सवाब भी मिलेगा। यानी जितने भी काम हैं हम करें, अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हम पर इतनी करम नवाजी फरमा दी है कि तुम काम अपने करते रहो, तरीका नबी का इख्तियार कर लो, सवाब कमाते जाओ। अब तक तो हमने यही सुना हुआ ना कि नमाज पढ़ने पर सवाब मिलता है, रोजा रखने पर सवाब मिलता है, हज करने पर सवाब मिलता है, ज़कात देने पर सवाब मिलता है, सदका करने पर, दुरूद पढ़ने पर सवाब मिलता है, कलमा पढ़ने पर सवाब मिलता है। नहीं भाई, दुकान चलाने पर भी सवाब मिलता है, मजदूरी करने पर भी सवाब मिलता है, हल चलाने पर भी सवाब मिलता है, जमींदारा करने पर भी सवाब मिलता है, हुकूमत करने पर भी हुक्मरान को सवाब मिलता है। मुसलमान के लिए जिंदगी का कोई लम्हा नहीं है जब उसको सवाब न मिलता हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक सहाबी रसूल है, उन्होंने मदीना मुनव्वरा के बाजार में एक दुकान खोली, 6 महीने तक खूब, हमारी तरह 2 नंबरी नहीं थी ना उनकी, सीधे सीधे लोग होते थे। 6 महीने दुकान चली, मार्केट में जम गई दुकान, ग्राहकों की रश लग गई, अचानक दुकान को ताला लगाया, घर चले गए। सुबह को कस्टमर आए, पूछा भाई सेठ साहब कहाँ हैं? कहा जी सेठ साहब तो आई नहीं आज। घर पहुंचे, कहने लगे सेठ साहब आप दुकान पर नहीं आए? कहा बस मैंने दुकान बंद कर ली।
دکان بند کر دی, چلتی ہوئی دکان بند کر دی. ہم میں سے کوئی کرے گا چلتی ہوئی دکان بند؟